सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। हंस महला तीजा। माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान ना होई। शब्द लगे तिन बूझिया, दूजै परज विगोई। माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान ना होई। शब्द लगे तिन बुझिया, दूजै परज विगोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवहै। तपावह मोख द्वार रहाओ। गुणा का निदान एक है, आपे दे ताको पाए। बिन नावै सब बिछड़ी, गुर कै शब्द मिलाए। मेरी मेरी करदे घट गए, तिना हथ किहो ना आया। सतगुर मिलिया सच मिले, सच नाम समाया। आशा मनशा एहो शरीर है, अंतर जोत जगाए। नानक मन मुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। नानक मन मुख बंद है, गुरमुख मुक्त कराए। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं एकागर करन दी करिए कोशिश। करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जिहड़ा हुणे हुणे आपां पवित्र शब्द सरवण कीता, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 559 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। 559 ਅਤੇ ਬਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਕਲ ਮਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭਾਈ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇੱਕ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ,
परमात्मा का रूप बन के निकलूगा जदों अंदरों इशनान कर लिया। यही मन बाहरले पासे चल गया, शरीर वाले पासे लग गया, मटीरीअल वर्ल्ड दे विच फस गया, तिन्ना गुणां दे विच फस गया, तां असी जीवन की बाजी हार के जावांगे। इहदे विचों निकलना, तिन्ना गुणां दी माया दे गर्भ दे विचों निकलना बहुत औखा पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ गुरु साहिबाना ने, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने कुर्बानियां दे के आ ਜਿਹੜਾ आत्मक ਗਿਆਨ ਦਾ खजाना ਸਾਡੇ तक पहुँचदा कीता। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप दे विच ਇਹ गुरबाणी दे नाल अगर असी जुड़ जावांगे तां बड़े सहजे ही सारा कुछ जान लवांगे, आत्मक ज्ञानी हो जावांगे। ते ये गुबार दे विच असी फसे हुए हैं। इहदे विचों निकलना किवें आ? शब्द नाल जुड़ के, गुरु नाल जुड़ के। सो गुरु तो भाव है, गू तो भाव हनेरा, रू तो भाव चानण। जदों असी गुरु नाल जुड़दे हैं गुरमुख प्यारिओ, तां सानूं पता लगदा बई परमात्मा की भाल जिहड़ी करनी आ, असीं परमात्मा तो विछोड़ा तां पिया होया साडा, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ये माया दे देश दे विच आउण दे नाल आत्मा ते परमात्मा दा विछोड़ा पै गया। पर वो परमात्मा की है, परमात्मा कित्थे रहिंदा, परमात्मा नूं किवें मिलिया जा सकदा, ये सारे ज्ञान दे वास्ते सानूं गुरु दे नाल जुड़ना बहुत ही जरूरी है। गुरु तो बिना असी कह लईए टक्करां मारन वाली गल आ। जिवें सौखी जी उदाहरण आपां अगे भी लैंदे आ भी चैन चढ़ाउंदा बच्चा, उहनूं पता नहीं कासे दा भी, ते वो मूँह सिर एक करी फिरदा, चैन फेर नहीं चढ़दी। कोले बैठा कोई सियाणा बंदा, उन्हें बच्चे ने पुछ लिया कि अंकल जी ये चैन किवें चढ़ूगी? उन्हें समझा दिता कि पहला पिछली गरारी ते चैन चढ़ा ला, बाद अद्धी चढ़ा के पैडल मार दे मूरली गरारी ते, तेरी चैन चढ़ जूगी। मूँह सिर काला करी बैठा सी, काम इन्ना की सी सारा। इस तरह बाहरों भी जे कोई भी काम सीखना असीं तां सानूं उस्ताद धारण करना पैंदा, सानूं गुरु धारण करना पैंदा, सानूं गुरु तो ज्ञान लेना पैंदा। इस तरह जे अपने आप बारे जानना, अपने परमात्मा बारे जानना, जो कारज करन आया अपन हत्थीं अपना आपे ही काज सवारिया वाला कारज करना, तो गुरु की मत लेनी पऊ। रहाऊ दी पंक्ति है, मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवहें, ता पावहें मोख द्वार। मुक्ति दे दरवाजे तक पहुँचना चाहुंदा, मुक्ति कित्थों मिलनी है? साडे अंदर जंजाल पए होए आ, बंधन पए होए आ, साडी आत्मा नूं कर्म कांडां दे बंधन, अज्ञानता दे बंधन पए होए आ। इहदे तो असीं मुक्त होना, असीं आज़ाद होना। क्योंकि जो कुछ असीं सुणदे आ बचपन दे विच, ओह जिहा असीं बनदे जाने आ, ओह जिहा साडा सुभाਅ बनदा जांदा, ओह जिहा साडीआं आदतां बनदियां जांदियां। उसे तरह असीं साडे अंदर डर पैदा हो जांदे आ, ते जदों असीं गुरु नाल जुड़दे आ फिर ये सारा कुछ कड़कड़ कड़कड़ कड़ के टुट जांदा ते मनुख दा नवां जीवन बनदा, जिहनूं कहा गया गुरबाणी दे विच सतगुर कै जन्मै गबन मटाया। ते मनुख अपने हत्थीं ही अपना काज सवार सकदा। जिवें मान लो मैं भोजन खाऊंगा तां मैनूं ही अंदर ताकत मिलूगी, मेरे भैण भरा जां होर मेरे मित्र दोस्त उन्हां नूं नहीं मेरे खाधे दा भोजन प्राप्त हो सकदा। इस तरह जेड़ा गुरमुख प्यारा, जेड़ा सिख बच्चा गुरु दे कोल बैठ के ज्ञान लऊगा, अपना कीमती समा कड्डूगा, उहनूं गुरप्रसाद प्राप्त हो जाऊगा, उहनूं गुरु की किरपा का पात्र हो जाऊगा। वो अपना कारज उहदे अंदर चानण हो जाऊगा, उहदे अंदर प्रकाश हो जाऊगा, उहनूं पता लग जू मेरा लेखा किवें बनदा ते किवें मैं उहनूं सही कर सकदा, सारा कुछ पता लग जू। एक गुरमुख वाला जीवन बतीत करके इत्थों जाऊगा, आनंदित जीवन बतीत करके जाऊगा। एक घंटे एक मिनट का भी मुੱਲ आपां दे नहीं सकते। वो खंडा ब्रह्मंडा के मालक ने, परमात्मा ने, वाहिगुरु ने सानू जीवन दिता। गुरमुख प्यारिओ, उहदा कनैक्शन साडे नाल आ जिन्ना चिर श्वास चलदे आ, पर साडा मन अज्ञानता दे करके उहनूं भुल्लिया बैठा। उन्हें किन्ने खंड ब्रह्मंड की रचना की, फिर किमें धरती बनाई, फिर किमें हवा बनी, फिर किमें पानी बनिया,
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਜਾਗ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੜ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬੜ ਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਈ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਭ ਆ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ, ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਸ ਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਲਓ ਭਾਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੜੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਬੁੱਝਿਆ, ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਬਗੋਈ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਬੁੱਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋਚ ਹੈ। ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਪਰਜ ਬਗੋਈ, ਦੂਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਉਹ ਬਗੋਈ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਨੇ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਆ, ਉਹ ਇਆਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਲੈ ਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਭਾਈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਵਹਿ, ਤਾਂ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਰਹਾਉ। ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਰਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਵਾਰ ਤੇ ਮਿਲ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਵਹਿ ਤਾਂ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਐਂ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰਹਾਓ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਨਿਧਾਨ ਏਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗੁਣ। ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਨਿਧਾਨ ਏਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਜੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੋ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਣਾਂ ਕਾ ਨਿਧਾਨ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਵੀਠਲ ਗੋਡ ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਬੇਸ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਨਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੂਲ ਆ। 5 ਖੰਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਭਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜ ਲੱਗ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚੂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਭਗਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਕੰਮ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੱਚਖੰਡ, ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾਮ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਵਿਛੜੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਤਿਨਾ ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਬੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇਤੂ ਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਗਈ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ, ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਸਿਕੰਦਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸ਼ੇਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਓ ਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਤਿਨਾ ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ, 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕਣਾ ਪਊ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਟਿਕਣਾ ਪਊ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਮਿਲੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸੱਚ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ,
किब कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जे तां गुरु दे मुताबिक चल पिया भाई, सच्चे नाम च समा जाएगा। सतगुर मिलिया, सच मिले, सच नाम समाया। दो तरह के मिलाप आ गुरमुख प्यारिओ, एक हुंदा बजाती मेल, एक हुंदा सुजाती मेल। ध्यान नाल सुनिओ। सुजाती मेल जिमें उदाहरण के तौर पर डेयरी दे विच दुध पा दिता, हुण कोई बंदा कहे जाके घंटे बाद भी मेरी मझ वाला दुध कढ़ के दे दे भाई, तां नहीं भाई, हो नहीं सकता, मिलाप हो गया। उहनूं कहिंदे आ सुजाती मेल। एक आ बजाती मेल, जिमें पत्थर पानी दे विच पिया तां हैगा पर मिलाप नहीं हो सकता। इसे तरह परमात्मा दे नाल सुजाती मेल ते बजाती मेल। अगर असी पत्थर वर्गे हाँ, अगर असी झूठ दे विच फसे हुए हाँ, झूठी दुनिया दे विच हाँ, तां सच्चे परमात्मा नाल मिलाप नहीं है। अगर सच्चे हो गए, गुरबाणी ने की करना, अंदरों झूठ तूफान कढ़ना। कबीरा जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप। ऐं पाप हुंदे आ झूठ बोल बोल के, जदों सच्ची बाणी तो उल्ट असी गल्लां करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर अंदरों पाप हुंदे आ। इस तरह भाई बंदा फस जाता। गुरबाणी सच्चे नाम नाल जोड़ दिंदी है, सच नाल जोड़ दिंदी है, झूठ तो सच्चा बना दिंदी है, झूठे तो। सच ते झूठ का मिलाप नहीं, नाम आ सच। जदों मनुख दे अंदर सच वरत जांदा ते सच्चे नाम नाल जुड़ जांदा, सच्चे परमात्मा नाल जुड़ जांदा। बस आही सारा साडा धर्म कर्म यही है कि असीं अपने आप नूं सवार लईए, बस अपनियां बुराइयां छड्ड दईए, अपने कर्म कांड छड्ड दईए, सच्चे रब नूं परमात्मा नूं हाज़र नाज़र समझिए। यही बस तरीका, ते जिंदगी दा आनंद माण के जाइए, दिन घटी ना करके जाइए। गुरमुख प्यारिओ, एक एक दिन जे किते आक्सीजन लगी होवे ना अखीर ते, फिर पता लगदा किन्ना बिल बनदा। असीं अपने अपने शरीर दी, अपने स्वासां दी कदर नहीं जानी। गुरबाणी नाल जुड़े तो बिना अपने आप दे अंदर जागरत अवस्था नहीं आउणी, अपने आप दी कदर दा नहीं पता लगना। वो कित्थे रब भालदा फिरदा, तू ही रब बनना। वो बंदिया बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते कीए करत ना लागी बार। तैनूं तां देवता बनाया सी, तू फिर बंदियां दे पिछे तुरिया फिरदा, मनमुख होए बंदे का बंदा। आशा मनशा यह शरीर है, अंतर जोत जगाए। आशा मनशा ये शरीर है। हुण आशावां मनुख दियां कुछ जरूरतां हुंदियां शरीर दियां, कुछ हुंदियां मनां दे फुरने, जिन्हों मनसा कहिंदे आ। हुण ये फुरदियां रहिंदियां, जिन्ना चिर शरीर आ उन्ना चिर मन दे फुरने फुरी जाने आ, फुरी जाने आ। इन्हें चलणों आम कहा जाता, जोग मत ये कहिंदी आ भी मन नूं जीरो कर दो, मन दे फुरने बंद कर दो। नहीं, ये हो नहीं सकता, कदी नहीं हो सकता। जिन्ना चिर बंदा जिउंदा पागल हो जे, बंद कर दो ओनू मंद बुद्धि बना दो, तां भावें फुरने उठणों हट जाण। वो जिन्ना चिर बंदा जिउंदा उन्ना चिर फुरने आउणे चाहीदे आ, नवें नवें उठणे चाहीदे आ, ते उठदे भी रहिंदे आ, बंद नहीं हो सकदे। फिर की है असल गल की है, घोड़े नूं जे कह लईए भी घोड़ा दौड़िया जांदा, उहदा काम ही दौड़ना। जे उन्होंने कह लिए रुक जा खड़ जा, वो नहीं रुक सकता। वो बस गल की है, उसकी दिशा सीधी कर दो। जिधर नूं दौड़िया जा रहा है माया वाला रास्ता, गुरु नाल जुड़ के इधरले फुरने पैदा करिए, गुरबाणी नाल जुड़िए, ज्ञान नाल जुड़िए, इधरों चंगे पासे नूं मन नूं लाइए भाई। इसे करके कहा भी सिख दा की होना चाहिए, मन नीवा मत उच्ची। मन दा फुरना बनिया कि आ कोठी मैनू चाहिदी आ। मन ने कह दिता मन बच्चा, मत की कहती नहीं, अगर लैनी है ये वास्ते मेहनत करनी पऊ। ये किसे दी आ, ये तेरी नहीं है, उन्हें अपनी बनाई है, अपनी मेहनत की है, तू अपनी बना, अपनी मेहनत कर। मत ने यह कहना, मत ने समझाना, आशा मनसा ये शरीर है, अंतर जोत जगाए। जोत जिन्ना बच्चों की माँ सियाणी होवे ना, वो मेला भी दिखा लियाउंदी है ते तले हुए पकौड़ियां तो भी बचा लियाउंदी है बच्चों नूं। जिन्हां दी माँ
ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਬਸੇਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਫੁਰਨੇ ਇਹਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਮਿਲੂ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਮਨਾ ਟੇਕ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗੋ 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 ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਘੋਟੋ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ, ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹਾ। ਧੋ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਓ ਭਾਈ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਵੱਢਣਾ ਉਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ ਭਾਈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੜ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਲਗੇ ਤਿਨ ਬੁੱਝਿਆ, ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਬਿਗੋਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰਵਹਿ, ਤਾਂ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਰਹਾਉ ਗੁਣਾ ਕਾ ਨਿਧਾਨ ਏਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਵਿਛੜੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਤਿਨਾ ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਆਸ਼ਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਜਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦ ਹੈ,
ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।